السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جن حضرات کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اور جن حضرات کے والدین ابھی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے اور ان کے سائے کو آپ کے سروں کے اوپر تا دیر قائم رکھے۔ تو میں آپ حضرات سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عید سے پہلے ہم سب کو ایک کام کرنا ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے ہمارے عزیز و اقارب میں آس پڑوس، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی مستحق تو نہیں، کوئی ضرورت مند تو نہیں۔ اگر کوئی ہم کو ایسا شخص دکھتا ہے جس کو ہماری ضرورت ہو، ہماری مدد کی ضرورت ہو، تو ہم اس کی مدد ضرور کریں، تاکہ جس طریقے سے ہم خوشی خوشی اپنی عید کو مناتے ہیں اس طریقے سے وہ بھی اپنی عید کو منا سکیں۔ بہرحال ہمارا جو اصل موضوع ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ الحمدللہ سابقہ کلاس میں ہم نے حروف تہجی کو پڑھا تھا اور عربی حروف کے مخارج کی 2 ٹرمز کو پڑھا تھا۔ انشاءاللہ تعالی میں ان کو تھوڑا سا مختصر سا دہراتا ہوں، اس کے بعد ہم اپنی اگلی کلاس جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ حروف تہجی جو آپ کی سکرین پر شو ہو رہے ہیں، حروف تہجی ان کو کہتے ہیں۔ اور عربی حروف کے مخارج کی 2 ٹرمز کو ہم نے پڑھا تھا۔ اس میں سے پہلی ٹرم یہ ہے حروف ہوائیہ، جو آپ کی سکرین کے اوپر شو ہو رہی ہے۔ حروف ہوائیہ 3 ہیں: الف، یا، واو۔ ان کی میں نے مشق بھی کرائی تھی اور ان کو اچھے سے میں نے سمجھا بھی دیا تھا۔ اور جو دوسری ٹرم تھی وہ تھی حروف حلقی۔ ان کا جو قاعدہ ہے وہ تھوڑا ہٹ کے ہے، یعنی حمزہ اور ہا کا الگ ہے، عین اور ہا کا الگ ہے، غین اور خا کا الگ قاعدہ ہے۔ تو حمزہ اور ہا کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ اقصائے حلق یعنی حلق کے آخری سینے کی طرف والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین اور ہا کا یہ قاعدہ ہے کہ یہ وسط حلق یعنی حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور غین اور خا ہیں وہ ادنائے حلق یعنی حلق کے منہ کی طرف والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف ہوائیہ اور حروف حلقی دونوں کی میں نے آپ کو مثالیں بھی سمجھائی تھی اور ان کو ادا کرنے کی مشق بھی کرائی تھی۔ اگر آپ نے مشق کی ہوگی تو الحمدللہ آپ کو ان حروف کی تھوڑی بہت ادائیگی تو آ ہی گئی ہوگی۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی ٹرم کی طرف۔ تو آج کی جو ہماری تیسری ٹرم ہے وہ ہے حروف لہاتیہ۔ حروف لہاتیہ 2 ہیں۔ حروف لہاتیہ 2 ہیں، قاف اور کاف۔ ان کا قاعدہ ہے جب زبان کا پچھلا حصہ اٹھ کر نرم تالوں سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو زبان سمجھا دیتا ہوں۔ مثلا یہ زبان ہے، اس کے ہم 4 حصے کریں گے۔ پہلا حصہ زبان کی نوک، اور دوسرا حصہ نوک کے ساتھ یہ جو لیئرز ہیں اس کو کنارہ کہتے ہیں، کنارہ۔ اور یہ والا جو حصہ ہے زبان کا بیچ، اس کو وسط زبان
वस्त ज़बान कहते हैं। और ये जो आखिरी हिस्सा है, ये पिछला वाला हिस्सा, इसको पिछला हिस्सा कहते हैं, यानी ज़बान की ये जड़ है। तो कौफ और काफ का जो ताल्लुक़ है वो इस हिस्से से है, यानी ज़बान की जड़ जब ऊपर नरम तालु से छूती है तो ये जो हर्फ हैं ये अदा हो। इनके पढ़ने का तरीका क्या है? कौफ, कौफ, कौफ। इसमें हमने एक चीज़ देखनी है, ये जो कौफ है ये पुर हरफों में से है, और ये जो काफ है ये बारीक हरफों में से है। तो पढ़ते वक्त हमको ये ध्यान रखना है कि हम पुर वाला पढ़ रहे हैं या बारीक वाला पढ़ रहे हैं तो दोनों का, लेकिन एक को फ़र्क करना है पुर करके और एक को फ़र्क करना है बारीक करके। इसको मैं समझाता हूँ। जैसे सूरतुल क़ारिया के अंदर है अल क़ारिअतु, यहाँ पर क़ाफ इस्तेमाल हुआ है, यानी जो क़ाफ हमने पढ़ना है मोटा, वो वाला क़ाफ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो अगर हम इसको अल क़ारिअतु, अल क़ारिअतु पढ़ेंगे ये दुरुस्त होगा। अगर हम अल क़ारिअतु मतलब हम मोटा नहीं पढ़ेंगे, तो हम ऐसे ही पढ़ जाएं, मतलब हम क़ाफ को बारीक पढ़ें, तो ये वाला हर्फ जो है ये वाला काफ जो है ये अदा। जैसे कोई पढ़ेगा अल कारिअतु मल कारिआ, तो ये कैसा लगता है कि कौफ की जगह काफ पढ़ेंगे तो एक तो तर्जुमा चेंज होने का खतरा है, और दूसरा ये कि हम अल्फाज को सही ढंग से अदा नहीं कर। कौफ और काफ दोनों एक जगह से अदा होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? हमें कौफ को कौफ पढ़ना है, यानी मुंह भर कर पढ़ना है, यानी पुर पढ़ना है, और ये जो काफ है इसको हमने बारीक पढ़ना है। उम्मीद है कि हरूफ चौथी जो हमारी टर्म है वो है हरूफ शजरिया। हरूफ शजरिया कितने हैं? 2 हैं। हरूफ शजरिया 2 हैं, जीम शीन। इनका कायदा क्या है? इनका कायदा है तो इसका कायदा क्या है? जब ज़बान का वस्त ऊपर के सख्त तालु से लगता है तो ये हरूफ अदा होते हैं। तो अब हमने देखना है ज़बान का वस्त क्या है। जैसे मैंने बताया था, ये जो बीच वाला हिस्सा है, ज़बान का दरमियानी हिस्सा है, इसको ज़बान का वस्त कहते हैं। तो जो ये वाला हिस्सा है, ज़बान का पिछला हिस्सा है, ये हमने हरूफ लहातिया में इस्तेमाल किया। अब ये वाला जो हिस्सा है हरूफ शजरिया में इस्तेमाल होगा। तो इनको अदा करने का तरीका क्या है? जीम, जीम, जीम। इसी तरीके से शीन, शीन, शीन। इनको मैं मिसाल के साथ समझाता हूँ। पहले जीम की मिसाल लेते हैं। मसलन वा ज़्यादा का, मसलन हम जीम को अगर कुरान पाक के अंदर हमने पढ़ना होगा, वा ज़्यादा का, वा ज़्यादा का, वा ज़्यादा का। अगर आप गौर करें और ये देखें कि यहाँ पर हमारी ज़बान जो है वो कहाँ लग रही है, तो आपको महसूस होगा कि ऊपर का जो सख्त तालु है वहाँ पर हमारी ज़बान लग रही है। इसी तरीके से शीन की भी मिसाल देता हूँ मैं। जैसे पढ़ते हैं सूरत वश्शम्स में, वश्शम्सी, वश्शम्सी। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? वश्शम्सी,
वश्शम्सी, वश्शम, वश्शम, वश्शम्सी, शम्सी। तो अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये ज़बान है ये ऊपर के सख्त तालु से लगती है, तो उसके बाद जो है ये हर्फ सही से अदा होता है। तो उम्मीद है कि आप हजरात को हरूफ शजरिया और हरूफ लहातिया अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को लाजिमन सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बुरू